হ্যালো, তোমরা দেখছো লেটস গো বং। তোমাদের সাথে আমি রয়েছি সায়ন্তন। নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাই। আজ তোমাদেরকে নিয়ে যাব ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চাইনিজ রেস্টুরেন্টে, যেটা আছে শ্রীরামপুরে, যার নাম তোমরা তো দেখেই নিয়েছো। হ্যাঁ, গুডউইল রেস্টুরেন্ট। এর এক্স্যাক্ট লোকেশনটা হচ্ছে 50/B/I/1 NN রয় স্ট্রিট, শ্রীরামপুর। এইটা হচ্ছে NN রয় স্ট্রিট। এটা হচ্ছে শ্রীরামপুর গঙ্গার ঘাটের একদম কাছে। এই রাস্তাটা কিছুটা গেলেই বাঁ হাতে হচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ঠিক আগেই বাঁ হাতে পড়ছে গুডউইল রেস্টুরেন্ট। চলো গুডউইল রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢোকা যাক, ভেতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা তোমাদেরকে দেখাই এবং কি অর্ডার করলাম আর কি মেনু সবটা তোমাদেরকে দেখাই। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে, ভেতরের ইন্টেরিয়ার থেকে শুরু করে হালকা লাইট মিউজিক বাজছিল, খুব একটা শান্ত পরিবেশ, যেটা খুব মুগ্ধ করেছে কিন্তু। তো এই পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর কেন বেস্ট রেস্টুরেন্ট বললাম, কেন অথেন্টিক চাইনিজ রেস্টুরেন্ট শব্দটা ব্যবহার করলাম না, তার বড় কারণ হচ্ছে সত্যি বলতে এই অথেন্টিক শব্দটার সাথে আমার একটুখানি আমি এটাকে ব্যবহার করতে কিঞ্চিত দ্বিধাবোধ করি। কারণ আমি চায়নায় গিয়ে খেয়ে আসিনি যে চায়নাতে চাইনিজরা কীরকম অথেন্টিক ডিশ বানান ওনারা, তো এই অথেন্টিক শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। আমার কাছে বেস্ট বা আমাদের বেস্ট লেগেছে খাবার দাবার সব কিছু, সেই হিসেবে আমি বেস্ট শব্দটা ব্যবহার করেছি। আচ্ছা, তোমরা মেনুটা দেখো, এরপর আমরা একটু ওনাদের মেন শেফ তার সাথে ডিটেলে কথা বলে নেব, তারপর কি কি অর্ডার করলাম সবটা বলছি। पहले आपका नाम बताइए। हमारा नाम है माइकल चू। अच्छा, ये जो गुडविल का टाइमिंग क्या है? गुडविल का टाइमिंग है, हम लोग 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। 12 बजे से मतलब सर्विस स्टार्ट हो जाते हैं रात को 10:30 बजे तक। और कभी कोई ओकेजन हुआ तो थोड़ा लेट तक भी चालू रखते हैं। ओके, कोई ओकेजन वीक में हर दिन ओपन रहता है? नहीं, मंडे को क्लोज रहते हैं हम लोग। हाँ, मंडे को क्लोज है, बाकी सारा दिन ओपन है। ओके, हाँ, 12 to 10:30। ओके, आप लोग जोमेटो स्विगी में अवेलेबल? हाँ जी, जोमेटो स्विगी में अवेलेबल है हम लोग। ओके, और आपका खुद का कुछ डिलीवरी है? आप जैसे कुछ रेस्टोरेंट का होता है ना, जैसे 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर वो खुद डिलीवरी करते हैं? हाँ जी, हम लोग का है। इधर आसपास में होने से हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। वो क्या चार्जेबल है? नहीं, चार्जेबल नहीं है। उसका कोई बिलिंग अमाउंट मिनिमम बिलिंग अमाउंट तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी तक तो नहीं है। ओके, लेकिन जब डिलीवरी आते हैं तो हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। हाँ जी, आसपास में होने से। ओके, ऐसा विद इन 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर? हाँ, विद इन 1 किलोमीटर हम लोग डिलीवरी कर देते हैं, इधर का आसपास हुआ तो। ओके, नहीं तो स्विगी जोमेटो तो है ही। जोमेटो स्विगी है। और यहाँ का स्पेशल डिश क्या है जो आप रिकमेंड करेंगे ऑडियंस को? यहाँ स्पेशल डिश बोलेंगे तो बहुत सारा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बाकी चाइनीज़ रेस्टोरेंट से हम लोग का यहाँ जो डिशेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पेशल डिश बोलेंगे तो हम लोग का यहाँ में डक है, होल फिश है, ठीक है, लैम है, क्रिस्पी लैम जिसको बोलते हैं, और स्ट्यू लैम भी है, लेकिन वो अगर आप एडवांस में ऑर्डर करेंगे तो वो भी हम लोग बना देंगे, लेकिन वो हम लोग को पहला एडवांस में ऑर्डर देना है। एडवांस में मिनिमम 24 आवर्स? हाँ, एक दिन पहले बोलने से वो उसका हो जाएगा, स्ट्यू लैम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और नहीं तो ऐसा बोलेंगे तो हम लोग का होल फिश है, होल स्टीम फिश है, ठीक है। उसमें भी अलग अलग मतलब उसमें आप कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? हम लोग भेट की यूज़ करते हैं, प्योर भेट, होल भेट की यूज़ करते हैं हम। ओके, अच्छा, एक बात पूछना था, अगर कोई चाहे तो ये रेस्टोरेंट कोई पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी होते हैं, बर्थडे पार्टी होता है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बर्थडे पार्टी होता है। वो कितने दिन पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है? 1 डे बिफोर। 1 डे? हाँ, 1 डे बिफोर बोलने से आप बात करेंगे यहाँ आके। ओके, हमारा मैनेजर है, उनसे बात करेंगे तो वो आप कैसा पार्टी क्या है नहीं है, खाना वो सब कैटरिंग कर देंगे। हाँ जी, आपका। हाँ। अच्छा, आपका पेमेंट सिस्टम क्या है यहाँ पे? कार्ड, कैश? पेमेंट कार्ड भी है, UPI भी है, कैश भी है। अच्छा, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এটা একটা স্যুপ মতন দিয়েছিলেন, ওয়েলকাম স্যুপ হিসেবে এটা দিয়েছিলেন ওনারা। এর মধ্যে ভেজিস ছিল, যেমন গাজরের ছোটো ছোটো কুচি, স্প্রিং অনিয়ন কুচি, যেটা গোলমরিচ দিয়ে
বেশ ভালো লাগছিল শুরুতে। এটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি হিসেবেই ছিল, এটার জন্য কিন্তু কোনো ওনারা বিল ধরেননি। তো এতেই শেষ নয়, এগিয়ে চলুক, মজা আরও রয়েছে, আরও চমক রয়েছে। তো প্রথম চমক তো গেল, ওটা কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দিয়েছিল। দ্বিতীয় চমক হচ্ছে এটা, চিকেন স্টিম ওয়ান্টন, যেটাতে পার্সলে পাতা দেওয়া রয়েছে, মাশরুম রয়েছে দেওয়া, আর হালকা একটা গ্রেভি টাইপের হালকা রয়েছে। তো এটাও কিন্তু ওনাদের তরফ থেকে কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দিয়েছিল আমাদের। আচ্ছা, মা তনুকাদির খাওয়া তো শুরু হয়ে গেছে, চলো এরপর আমি খাই। আচ্ছা, প্রথমে তোমাদেরকে একটু দেখাই যে ওয়ান্টনের যে স্কিনটা কতটা পাতলা একদম, আর বেশ বেশ জুসি, ওয়ান্টনটা বেশ জুসি। চিকেনটা একদম যে ময়েস্ট চিকেন ছিল এবং জুসি হওয়ার জন্য খেতে না বেশ ভালো লাগছিল। আর চিকেনটারও একটা স্বাদ ছিল, ফ্যাকাশে চিকেনটা নয় ভেতরে যে চিকেনটা ইউজ করা হয়েছিল। তো চিকেন স্টিম ওয়ান্টনটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। তোমরা যদি যাও, তোমরা কখনো ট্রাই করে থাকো যদি, এটা জানিও কেমন লেগেছে। এরপর আসলো পরের চমক, এটা হচ্ছে চিকেন ললিপপ। এটাও ওনাদের তরফ থেকে কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। যেটা সবচেয়ে ভালো লাগলো, এটা যখন সার্ভ হচ্ছে তখন ওনাদের যে হেড শেফ মাইকেল, উনি নিজে এসে আমাদের সাথে কথা বলে ডিটেলসটা জানালেন। नहीं यूज करते हैं। ओके, बहुत फ्यू डिशेस है, जो फ्यू आइटम है जिसमें आपको थोड़ा रेड कलर का मिलेंगे, लेकिन बाकी का जो खाना है उसमें हम लोग कलर नहीं यूज करते हैं। ओके, ठीक है। और जो स्टीम वॉन्टन जो आपको दिए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है गुडविल का तरफ से। ओके, और ये चिकन लॉलीपॉप भी हॉट सेलिंग आइटम वही था अभी जो आपको हम दिए हैं। ओके, गुडविल को थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया आइटम है। ठीक है, आप आराम से आप एंजॉय ओके, कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू सो माच। মা তনুকাদির তো এক্সপ্রেশন থেকে বোঝা যাচ্ছে বেশ ভালোই লাগছে। তাহলে চলো এবার আমি ট্রাই করি কেমন লাগলো। আচ্ছা, এটার ওপর একটা দেখবে বেশ একটা গ্লসি ভাব ছিল, তো তার উপর দিয়ে সাদা তিল দেওয়া, স্প্রিং অনিয়ন দেওয়া। তো আমি ভেবেছিলাম যে এটা বোধহয় কোনো মধু ইউজ করেছে যখন এটাকে টস করেছে সেই সময়। তো জানতে পারলাম যে না, মধু ইউজ হয়নি, একটা সসই ইউজ হয়েছে, যে সসটারই এই গ্লসি ভাবটা রয়েছে। আর একটা জিনিসটা যখন খাবে না, একটা ঝাল আছে, কিন্তু যে ঝালটা তুমি যতই খাবে তুমি এনজয় করবে। সেই চিরবিরানি ঝাল নয়, চোখ মুখ দিয়ে জল বের করে দিচ্ছে সেরকম ঝাল নয়, বাট ভেতরে গিয়ে একটা হিট করবে ঝালটা। এবং যে ঝালটা তুমি যখন খাবে তুমি এনজয় করবে এবং তোমার মনে হবে আমি আরও খাই, আরও কটা খাই এটা ললিপপটা, এতটা ভালো লাগবে। চিকেনটা তো যথেষ্ট ময়েস্ট চিকেন এবং ভালো পিস ছিল চিকেনের। তো চিকেন ললিপপটা নো ডাউট বেশ ভালো লেগেছে, কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে দিয়েছে বলছি না, কোয়ালিটি ওয়াইজ বেশ ভালো লেগেছে, সত্যি ভালো। আমি জানি না তোমরা কোনো দিন গিয়ে এটা ট্রাই করেছো না, বাট যদি ট্রাই করে থাকো জানিও কেমন লেগেছে। আচ্ছা, এইবার শুরু হলো আমরা কি অর্ডার দিয়েছিলাম সেই জিনিস। প্রথমে আমরা যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম সেটা এসে গেছে, সেটা হচ্ছে চিকেন স্টিম মোমো। আচ্ছা, চিকেন স্টিম মোমো কিন্তু 10 পিস থাকে, আর তার সাথে একটা সবুজ চাটনি দেন, যে চাটনিটা ধনেপাতা, লঙ্কা আর একটু মনে হয়েছে দই ইউজ করেছেন বানানোর ক্ষেত্রে, যেটার জন্য একটা টকঝাল ব্যাপার রয়েছে। তো আমি প্রথমে মোমোটা শুধুই ট্রাই করেছিলাম যে কেমন খেতে লাগে, তারপর চাটনি নেব। তো ট্রাই করে দেখলাম যে মোমোটার যে চিকেনের পুরটা রয়েছে ভেতরে, সেটা বেশ ভালো পরিমাণ রয়েছে এবং সেটার না নিজস্ব হালকা একটা ঝাল ব্যাপার রয়েছে, ফ্যাকাশে ব্যাপারটা নয়। মোমোরও স্কিনটা বেশ পাতলা। এবার যখন সবুজ চাটনিটা দিয়ে ট্রাই করলাম, আমি সেজওয়ান সসও নিয়েছিলাম, তো সবুজ চাটনিটা দিয়ে যখন ওটাকে ট্রাই করলাম তখন কিন্তু বেশ আরও টেস্টটা না কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। কেননা ধনেপাতা লঙ্কার একটা একটা ঝাঁঝ ব্যাপার যেমন রয়েছে, একটা হালকা টক ব্যাপারও চাটনিটার মধ্যে ছিল, যেটা মোমোটার সাথে দারুণ গেছে। সেজওয়ান সস ছাড়াও তুমি যদি গ্রিন চাটনিটা দিয়ে মোমোটা ট্রাই করো তোমরা কখনো, দারুণ লাগবে।
আচ্ছা খেতে খেতে তো হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, চলো একটু হেঁটে আসি। আচ্ছা হেঁটে কোথায় হাঁটতে যাব, চলো না ওনাদের কিচেনে তোমাদেরকে একটু ঘোরাই। ওনাদের এত সুন্দর কিচেন এবং মানে আমরা রবিবার যেহেতু গিয়েছিলাম তাদের একটা তো ব্যস্ততা ছিল, এটা আমাদেরই খাবার তৈরি হচ্ছিলো, এটা ম্যাফুন ছিল পাশে, এটা নুডলসটা ছিল রাখা। আর রবিবার দিন ওনাদের একটা কথা বলে জানতে পারলাম যে একটা ভালো মতন একটা ভিড় থাকে, রবিবারে বিশাল একটা ভিড় হয়, তো তার প্রিপারেশন ওনাদের দুপুর থেকেই চলতে থাকে। তো এই যে খাবার বানানো বা সবটা বেশ ভালো লাগছিলো দেখতে। আর আমরা এই যে হুনান চিকেন যেটা অর্ডার করেছিলাম সেই হুনান চিকেনটা এইদিকে হচ্ছে, এই যে এখন হচ্ছে, আর ওইদিকে হচ্ছে একদম এই যে এইটা হচ্ছে হুনান চিকেনটা বানাচ্ছে, আর ওইদিকে হচ্ছে চিকেন ম্যাফুনটা। তো হুনান চিকেনটা ওখানে যে সাহিল বলে যে ছিল ওকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমরা মানে কোনটা নিলে একটু অন্যরকম ডিশ চাইছি, তো ও আমাদের বলেছিল যে হুনান চিকেনটা নিন, খুব স্পাইসিও হবে না অথচ খেতেও বেশ কিন্তু ভালো লাগবে। তো এটা হুনান চিকেন হয়ে গেল, আর এটা আমাদের ম্যাফুনও রেডি। কিচেনটা দেখো খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর একটা বড় কিচেন যেখানে একদম মানে সবাই কাজে ব্যস্ত, দেখেও ভালো লাগে, বেশ সুন্দর এরকম একটা কিচেন দেখতে বেশ ভালো লাগে, খাবার বানানো হচ্ছে সেখানে, সবটা দেখতে বেশ ভালো লাগে। তাহলে চলো আবার খাবার টেবিলে ফিরে এসেছি। এটা হচ্ছে হুনান চিকেন যার মধ্যে শুকনো লঙ্কা দেওয়া রয়েছে, শুকনো লঙ্কাটা কিন্তু চেরা নয়। আর এটা হচ্ছে চিকেন ম্যাফুন, যা পরিমাণ মানে দুজন তো ভালো করে খেতে পারবে, আমরা তিনজনে ভাগ করেছিলাম অল্প অল্প করে এটা, এবং তাতে যথেষ্ট পরিমাণ চিকেন রয়েছে। এটা হচ্ছে হুনান চিকেনটা দেওয়া হচ্ছে। হুনান চিকেনের পিসগুলো একটু চ্যাপটা মতন, একটু লম্বা আকৃতির। আর এইটা হচ্ছে চিকেন হাক্কা নুডলস যেটা নেওয়া হয়েছিল। তো মা তনুকাদির তো খাওয়া শুরু হয়েছে, আমাদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটাও ভালো লেগেছে খাবার। তাহলে চলো আমি শুরু করি, তারপর আমি জানাচ্ছি যে কেমন লাগলো বাকি খাবারগুলো। আচ্ছা আমি প্রথমে চিকেন ম্যাফুনটা মানে এমনি নিয়েছিলাম, কিছু গ্রেভি নিয়ে নিই। আচ্ছা চিকেন ম্যাফুনের একটা না স্মোকি ফ্লেভার ছিল যেটা বেশ ভালো লাগছিল খেতে, আর তার সাথে এবং একটা হালকা না ফ্রাই, খুব মানে খুব লাইট ফ্রাই জিনিসটাকে করেছিল, যার ফলে খেতে কিন্তু চিকেন ম্যাফুনটা দারুণ লাগছিল, মানে উইদাউট গ্রেভি বা উইদাউট মানে কিছু চিকেন ছাড়া, মানে যেটুকু তোমাকে ম্যাফুনে দিয়েছে। তো তারপর আমি গ্রেভি দিয়ে হুনান চিকেনের গ্রেভিটা দিয়ে ট্রাই করি। হুনান চিকেনের গ্রেভিটাতে কিন্তু স্পাইসি ব্যাপারটা খুবই কম ছিল, একদম মানে যে কেউ খেতে পারবে হুনান চিকেনটা। কিন্তু এই হুনান চিকেনটার টেস্টটা কিন্তু একদম আলাদা, এরকম টেস্ট আমি আগে কখনো খাইনি। এটা একটা অন্যরকম টেস্ট, মানে খুব ঝাল নয়, আবার একটা একদম মিষ্টি ভাবও কিন্তু নয়, একটা ব্যালেন্স, বেশ ভালো লেগেছে যেটা হুনান চিকেনটা খেতে। হুনান চিকেনের গ্রেভিটার মধ্যে না একটা ক্যাচি ব্যাপার আছে যেটা তোমার মানে এমনি খেতেও ভালো লাগবে, যে বা কিছু দিয়ে খেতেও বেশ ভালো লাগছে, তোমার ভালো লাগাটা বাড়িয়ে দেবে। এখন তো হাক্কা নুডলস দিয়েও বেশ ভালো লেগেছে। আর হাক্কা নুডলসটার ক্ষেত্রে যেটা বলবো, চিকেন তো ছিল, ডিম ছিল, নুডলসটা একটু মোটা, মানে যারা সরু নুডলস পছন্দ করে তাদের কাছে একটুখানি ইয়ে লাগবে যে এটা একটু মোটা নুডলস, আর খুব লাইট ছিল জিনিসটা। তুমি জাস্ট একটু গোলমরিচ দিয়ে ছড়িয়ে তুমি যদি এমনি খাও তুমি এমনিও খেতে পারো, আর তুমি যদি গ্রেভি দিয়ে খাও, যে কোনো কিছু গ্রেভি দিয়ে, তোমার সেটাও ভালো লাগবে খেতে। তো ওভারঅল ডিশগুলো কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে আমার। আচ্ছা মা তনুকাদির কাছে জেনে নিই ওদের কেমন লেগেছে। হ্যাঁ, আমার ওইখানে এদের আপ্যায়ন বা আন্তরিকতা, যেভাবে ওরা জিনিসগুলো সার্ভ করেছে, খাবারগুলো সার্ভ করেছে, সেগুলো সবই খুব ভালো লেগেছিলো, এবং প্রত্যেকটা খাবারই খুব টেস্টফুল, খুব ভালো লেগেছে আমার। মানে তুমি এনজয় করে খেয়েছো? একদম খুব সুন্দর, খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা মায়ের কাছে তো হলো, এবার তনুকাদির কাছে জেনে নিই তনুকাদির কেমন লাগলো। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো, খুব সুস্বাদু ছিল, আর কোয়ান্টিটি বেশ ভালো ছিল। মানে একজন তো খেয়ে কমপ্লিট করতে পারবোই না, দুজন খুব ভালোভাবে পেট ভরা খাবারের মতোই এই কোয়ান্টিটিটা ছিল। প্রত্যেকটা আইটেম খুব ভালো ছিল, আর সবচেয়ে বড় কথা যে ওনাদের ব্যবহার খুব ভালো, ভীষণ ভালো ব্যবহার, একটা মানে আন্তরিকতার সঙ্গে সবটাই ওরা পুরোটাই ডিল করলো। তো যাই হোক,
ওভারঅল খুব খুব ভালো লেগেছে। আচ্ছা, আমাদের তো জিএসটি নিয়ে আর কন্টেনারের জন্য 10 টাকা নিয়ে সবটা নিয়ে আমাদের বিল হয়েছিল 1345। আমরা 1345 পে করে বাইরে বেরিয়ে আসলাম। সত্যি বলবো মানে আজ অবধি খাওয়া ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চাইনিজ রেস্টুরেন্ট এটা। আমি জানি না তোমরা কখনো গুডউইলে গেছো কি না। যদি গুডউইলে গিয়ে থাকো তোমাদের কেমন এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও। আর যদি না গিয়ে থাকো একবার ট্রাই করতে যাও। সবসময় ট্যাংরা যাওয়া হয়ে ওঠে না, কিন্তু এখানকার খাবার তোমাকে নিরাশ করবে না, এটুকু বলতে পারি। এখনকার মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে। স্টে উইথ আস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ এতটা সময় দিয়ে পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য।